TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। मैं रजिंदर सिंह सबराज। गल की जाए तो होले महल्ले के दिन चलते पे ने और होले महल्ले के नाल खालसे का ते सिख कौम का बहुत गूढ़ा संबंध रहा है। इसे नूं लैके इन्हां होले महल्ले के दिनों के विच सिखां की सब तो पावन ते मुकद्दस धरती श्री आनंदपुर साहिब तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे विच वड्डी तादाद दे विच दुनिया भर दे विचों जिहड़ियां सिख संगतां ने इत्थे नतमस्तक होण वास्ते आउंदियां ने। तां इसे नूं लैके जिहड़ा अज दा मनमोहक दृश्य है होले महल्ले के दिन दे नाल जुड़िया होया ते ओह तस्वीरां भी तुहाडे नाल साझीआं करदे हैं कि किस तरीके दे नाल खालसे दी इस पावन धरती दे उपर जिहड़ा गुरु साहब दे वल्लों एक नवेकला ते वखरा सिद्धांत शुरू किया गया सी, जिस नूं दुनिया दे लोक होली दे रूप दे विच वख-वख तरीकिਆਂ दे नाल मनाउंदे सन। इत्थों तक भी इनफॉर्मेशन है कि एक दूजे के उपर गंदा पानी सुट्टिया जाता सी, एक दूजे के नाल उन्हां लोकां दे वल्लों होली के दिनों के विच बुरा व्यवहार किया जाता सी। इत्थों तक कि जिहड़े जरवाणे लोग होया करदे सी वो अपनी ऐशो इशरत वास्ते जिहड़ियां सवाणियां होया करदियां सी, धीआं होया करदियां सी गरीब घराणियां दे नाल संबंधित, तो उन्हां धीआं नूं भी किते ना किते उठा के अपने महिलां दे विच पालिया करदे सन। पर जदों खालसे दा ये होली तो दिन तब्दील होके होले ते महल्ले का रूप धारण कर जाता है तो गुरु साहब दे वल्लों एक नवेकला सिद्धांत अपने सिखां नूं जिहड़ा बख्शिया जाता है कि जिहड़ा गुरु का खालसा है वो इन्हां दिनां दे विच खालसे की धरती श्री आनंदपुर साहिब दे विच तेगां दे जोर दिखावेगा, नेजाबाजी दे गजकाबाजी ते शस्त्रबाजी दे जोर दिखाया जाया करनगे। खालसा जिसका बहुत गूढ़ा संबंध शास्त्रां दे नाल रहा है, घोड़सवारी दे नाल रहा है, नेजाबाजी दे नाल रहा है, वो इस पावन धरती ते तमाम सारे कौतक दिखाया करेगा। पर जिहड़ा अज दा होले महल्ले दे नाल जुड़िया होया कह सकते हैं कि संगतां दे मनां दे विच शरधा बनी हुई है, भावना बनी हुई है इस धरती के उपर आके ते वो तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। मेरे पिछले पासे इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब जिसनूं कह सकते हैं कि वखरे तरीके दे नाल इत्थों दे निज़ाम दे वलों प्रबंध दे वलों जो गुरु घर दे प्रबंध संभालण वाले जिम्मेवार सेवादार ने उन्हां दे वलों सजाया होया है और लगातार कई दिनों तो गुरबाणी दा कीर्तन ढाडी रागी दरबार लगातार देखण नूं मिल रहे हैं और वड्डी तादाद दे विच तस्वीरां दे विच भी देख सकते हो कि जिस तरीके दे नाल तख्त श्री केसगढ़ साहिब शोभा पा रहा है, सुशोभित है। तो इस जगह के उपर दुनिया भर दे विचों काले नीले पीले सिरां दे उपर सोहणे दस्तारे सजा के गुरु कीआं संगतां इस पावन पवित्र धरती के उपर आके होले महल्ले के दिनों के विच हाज़री लवा रही ने और किते ना किते निहंग सिंह फौजां दे वल्लों भी इस चीज़ नूं याद किया जा रहा है और जिहड़ा गुरु साहब ने सिद्धांत सिख दी झोली दे विच पाया है। जदों अंतला दिन होले महल्ले का दिन मनाया जाएगा तो उस दिन के दरम्यान खालसे दे वल्लों ही करतब दिखाए जाणगे, जिहड़े करतब गुरु पातशाह महाराज दे वल्लों सिख दी झोली दे विच पाए हुए ने। ये तमाम सारियां तस्वीरां तख्त साहब दे अगले पासे दियां भी तुहाडे नाल साझीआं कर दिंदे कि इधरले पासे किन्नी वड्डी तादाद दे विच सिख संगत गुरु पातशाह महाराज जी दे दर्शन दीदार करन वास्ते शोभा पाउंदी नज़र आउंदी है। तमाम सारियां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि लंबी कतार लगी हुई है, लंबी लाइन दे विच संगतां उडीक दे विच ने कि कदों गुरु पातशाह महाराज जी दे दीदार होणगे, कदों उस पावन अस्थान नूं नतमस्तक होवांगे जिस जगह के उपर गुरु पातशाह महाराज जी दे बहुत गूढ़े संबंध रहे ने। जिस पावन धरती के उपर गुरु पातशाह महाराज जी ने जिंदगी का बहुता समा गुजरान किया। इस धरती के उपर जिहड़े लोग जात पात ते वर्ण वंड के झंझट दे विच वंडे पए सन उन्हां नूं एक जगह के उपर गुरु पातशाह महाराज जी ने इत्थे ही इकत्तर किया सी। इत्थे ही खालसे ने तेगां दे जोर दिखाए ने, इत्थे ही गुरु पातशाह महाराज जी दे उपर वो भी समा आया है जदों सतगुरां ने आनंदपुर दे
ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ SGPC ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਏ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ
रूप दे विच वख-वख तरीकों के नाल मनाउंदे सन। इत्थों तक भी इनफॉर्मेशन है कि एक दूजे के उपर गंदा पानी सुट्टिया जाता सी, एक दूजे के नाल उन्हां लोकां दे वल्लों होली के दिनां दे विच बुरा व्यवहार किया जाता सी। इत्थों तक कि जिहड़े जरवाणे लोग होया करदे सी वो अपनी ऐशो इशरत वास्ते जिहड़ियां सवाणियां होया करदियां सी, धीआं होया करदियां सी गरीब घराणियां दे नाल संबंधित, तो उन्हां धीआं नूं भी किते ना किते उठा के अपने महिलां दे विच पालिया करदे सन। पर जदों खालसे दा ये होली तो दिन तब्दील होके होले ते महल्ले का रूप धारण कर जाता है, तो गुरु साहब दे वल्लों एक नवेकला सिद्धांत अपने सिखां नूं जिहड़ा बख्शिया जाता है कि जिहड़ा गुरु का खालसा है वो इन्हां दिनां दे विच खालसे की धरती श्री आनंदपुर साहब दे विच तेगां दे जोर दिखावेगा, नेजाबाजी दे गतकाबाजी ते शस्त्रबाजी दे जोर दिखाया जाया करनगे। खालसा जिसका बहुत गूढ़ा संबंध शास्त्रां दे नाल रहा है, घोड़सवारी दे नाल रहा है, नेजाबाजी दे नाल रहा है, वो इस पावन धरती ते तमाम सारे कौतक दिखाया करेगा। पर जिहड़ा अज दा होले महल्ले दे नाल जुड़िया होया कह सकते हैं कि संगतां दे मनां दे विच शरधा बनी हुई है, भावना बनी हुई है इस धरती के उपर आके, तो वो तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। मेरे पिछले पासे इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि तखत श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब जिसनूं कह सकते हैं कि वक्रे तरीके दे नाल इत्थों दे निज़ाम दे वलों प्रबंध दे वलों जो गुरु घर दे प्रबंध संभालण वाले जिम्मेवार सेवादार ने उन्हां दे वलों सजाया होया है। और लगातार कई दिनों तो गुरबाणी दा कीर्तन ढाडी रागी दरबार लगातार देखण नूं मिल रहे हैं। और वड्डी तादाद दे विच तस्वीरां दे विच भी देख सकते हो कि जिस तरीके दे नाल तखत श्री केसगढ़ साहिब शोभा पा रहा है, सुशोभित है, तो इस जगह के उपर दुनिया भर दे विचों काले नीले पीले सिरां दे उपर सोहणे दस्तारे सजा के गुरु कीआं संगतां इस पावन पवित्र धरती के उपर आके होले महल्ले के दिनां दे विच हाज़री लवा रही ने। और किते ना किते निहंग सिंह फौजां दे वल्लों भी इस चीज़ नूं याद किया जा रहा है। और जिहड़ा गुरु साहब ने सिद्धांत सिख दी झोली दे विच पाया है, जदों अंतला दिन होले महल्ले का दिन मनाया जाएगा तो उस दिन के दरम्यान खालसे दे वल्लों ही करतब दिखाए जाणगे, जिहड़े करतब गुरु पातशाह महाराज दे वल्लों सिख दी झोली दे विच पाए हुए ने। ये तमाम सारियां तस्वीरां तख्त साहब दे अगले पासे दियां भी तुहाडे नाल साझीआं कर दिंदे कि इधरले पासे किन्नी वड्डी तादाद दे विच सिख संगत गुरु पातशाह महाराज जी दे दर्शन दीदार करन वास्ते शोभा पाउंदी नज़र आउंदी है। तमाम सारियां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि लंबी कतार लगी हुई है, लंबी लाइन दे विच संगतां उडीक दे विच ने कि कदों गुरु पातशाह महाराज जी दे दीदार होणगे, कदों उस पावन अस्थान नूं नतमस्तक होवांगे जिस जगह के उपर गुरु पातशाह महाराज जी दे बहुत गूढ़े संबंध रहे ने, जिस पावन धरती के उपर गुरु पातशाह महाराज जी ने जिंदगी का बहुता समा गुजरान किया। इस धरती के उपर जिहड़े लोग जात पात ते वर्ण वंड के झंझट दे विच वंडे पए सन, उन्हां नूं एक जगह के उपर गुरु पातशाह महाराज जी ने इत्थे ही इकत्तर किया सी। इत्थे ही खालसे ने तेगां दे जोर दिखाए ने, इत्थे ही गुरु पातशाह महाराज जियां दे उपर वो भी समा आया है जदों सतगुरां ने आनंदपुर दे किले नूं छड्ड के अगे वाले रवानगी की सी। ते तमाम सारियां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि संगतां होले महल्ले नूं मनाउण वास्ते किन्नी वड्डी शरधा भावना, किन्नी वड्डी उत्सुकता लैके पुज्जियां होईयां ने। ते नाल खास कुछ हदायतां भी उन्हां लोकां वास्ते लिखियां होईयां ने जिहड़े नशे का सेवन करते हैं। और नाल ही ये भी जिक्र किया गया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति दे कोलों किसी प्रकार की कोई जिहड़ी खाण वाली चीज़ है, चाहे वो प्रसाद होवे, चाहे गुरु का लंगर किसी अनजान व्यक्ति दे वल्लों किसी पुरुष नूं संगत नूं दिता जाता है तो वो ना छके। ते नाल ही नशे का सेवन करने वाले उन्हां लोकां नूं भी खास ताकीद की गई है कि किसी प्रकार का सेवन करके गुरु पातशाह महाराज जी के दर के उपर ना आया जाए। और इसे ही पावन धरती के उपर
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
सुशोभित है, शोभा पा रही है। और ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ SGPC ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
तेगां दे जोर दिखावेगा, नेजाबाजी दे गतकाबाजी ते शस्त्रबाजी दे जोर दिखाया जाया करनगे। खालसा जिस दा बहुत गूढ़ा संबंध शस्त्रां दे नाल रहा है, घोड़सवारी दे नाल रहा है, नेजाबाजी दे नाल रहा है, वो इस पावन धरती ते तमाम सारे कौतक दिखाया करेगा। पर जिहड़ा अज दा होले महल्ले दे नाल जुड़िया होया कह सकते हैं कि संगतां दे मनां दे विच शरधा बनी हुई है, भावना बनी हुई है इस धरती के उपर आके, तो वो तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। मेरे पिछले पासे इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि तखत श्री केसगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, जिसनूं कह सकते हैं कि वक्रे तरीके दे नाल इत्थों दे निज़ाम दे वलों, प्रबंध दे वलों, जो गुरु घर दे प्रबंध संभालण वाले जिम्मेवार सेवादार ने उन्हां दे वलों सजाया होया है। और लगातार कई दिनों तो गुरबाणी दा कीर्तन, ढाडी रागी दरबार लगातार देखण नूं मिल रहे ने। और वड्डी तादाद दे विच तस्वीरां दे विच भी देख सकते हो कि जिस तरीके दे नाल तखत श्री केसगढ़ साहिब शोभा पा रहा है, सुशोभित है। तो इस जगह के उपर दुनिया भर दे विचों काले नीले पीले सिरां दे उपर सोहणे दस्तारे सजा के गुरु कीआं संगतां इस पावन पवित्र धरती के उपर आके होले महल्ले के दिनों के विच हाज़री लवा रही ने। और किते ना किते निहंग सिंह फौजां दे वल्लों भी इस चीज़ नूं याद किया जा रहा है। और जिहड़ा गुरु साहब ने सिद्धांत सिख दी झोली दे विच पाया है, जदों अंतला दिन होले महल्ले का दिन मनाया जाएगा तो उस दिन के दरम्यान खालसे दे वल्लों ही करतब दिखाए जाणगे, जिहड़े करतब गुरु पातशाह महाराज दे वल्लों सिख दी झोली दे विच पाए हुए ने। ये तमाम सारियां तस्वीरां तख्त साहब दे अगले पासे दियां भी तुहाडे नाल साझीआं कर दिंदे कि इधरले पासे किन्नी वड्डी तादाद दे विच सिख संगत गुरु पातशाह महाराज जी दे दर्शन दीदार करन वास्ते शोभा पाउंदी नज़र आउंदी है। तमाम सारियां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि लंबी कतार लगी हुई है, लंबी लाइन दे विच संगतां उडीक दे विच ने कि कदों गुरु पातशाह महाराज जी दे दीदार होणगे, कदों उस पावन अस्थान नूं नतमस्तक होवांगे जिस जगह के उपर गुरु पातशाह महाराज जी दे बहुत गूढ़े संबंध रहे ने, जिस पावन धरती के उपर गुरु पातशाह महाराज जी ने जिंदगी का बहुता समा गुजरान किया। इस धरती के उपर जिहड़े लोग जात पात ते वर्ण वंड के झंझट दे विच वंडे पए सन, उन्होंने एक जगह के उपर गुरु पातशाह महाराज जी ने इत्थे ही इकत्तर किया सी। इत्थे ही खालसे ने तेगां दे जोर दिखाए ने, इत्थे ही गुरु पातशाह महाराज जियां दे उपर वो भी समा आया है जदों सतगुरां ने आनंदपुर दे किले नूं छड्ड के अगे वाले रवानगी की सी। ते तमाम सारियां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि संगतां होले महल्ले नूं मनाउण वास्ते किन्नी वड्डी शरधा भावना, किन्नी वड्डी उत्सुकता लैके पुज्जियां होईयां ने। ते नाल खास कुछ हदायतां भी उन्हां लोकां वास्ते लिखियां होईयां ने जिहड़े नशे का सेवन करते हैं। और नाल ही ये भी जिक्र किया गया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति दे कोलों किसी प्रकार की कोई जिहड़ी खाण वाली चीज़ है, चाहे वो प्रसाद होवे, चाहे गुरु का लंगर किसी अनजान व्यक्ति दे वल्लों किसी पुरुष नूं संगत नूं दिता जाता है तो वो ना छके। ते नाल ही नशे का सेवन करने वाले उन्हां लोकां नूं भी खास ताकीद की गई है कि किसी प्रकार का सेवन करके गुरु पातशाह महाराज जी के दर के उपर ना आया जावे। और इसे ही पावन धरती के उपर एक नवा संदेश ये भी जारी किया गया है कि जिवें पिछले समय के दरम्यान जदों इस तो पहला होला महल्ला संगत दे वलों खालसे दे वलों मनाया जाता है तो उन्हां दे दरम्यान कुछ इस तरह दीयां अणसुखावियां घटनावां वापरदियां ने जिहड़ियां किते ना किते मन नूं हिरदे नूं वलूंदर के जरूर रखदियां ने। और उन्हां दे मद्देनज़र जिहड़े लोग जां जिहड़े इत्थे नौजवान ट्रैक्टरां नूं मॉडिफाई करवा के वड्डे बूफर लगवा के और इत्थे शोर शराबा करते नज़र आउंदे ने, जां अपने निजी वहीकलों के राही बुलेट होवे, मोटरसाइकिल, स्पलैंडर जां कोई भी किसी प्रकार का भी कोई वहीकल होवे तो उन्हां दे राही उन्हां दे वल्लों सलैंसरां दे पटाके मरवाए जाते हैं। और इस चीज़ के मद्देनज़र जिथे
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, SGPC ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ SGPC ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ
बैनर ਉਹ ਵੀ शोभा पा रहा है, ਜਿਹੜਾ चंडीगढ़ चलो ਦਾ ਹੋਕਾ दे रहा है, आवाज़ा दे रहा है। और इसे दे तहत तुसी देख सकते हो कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ तस्वीरां लगा के ਜਿਹੜੇ बंदी ਸਿੰਘ सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तय कीतियां सजावां ने ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तकरीबन पूरियां कीतियां ਹੋਇਆਂ 30 साल का समा जिहड़ा गुजर चुका है। और इसे दे हक दे विच, इसे दी हमायत दे विच बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का भी एक नारा खालसे की जन्म भूमि तो दिता जा रहा है कि उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई किस तरीके दे नाल करवाई जा सकती है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब की एक नवेकली ते एक वक्री शान रात के समय के दरम्यान भी देखण योग होवेगी। जिस तरीके दे नाल जिथे फुल्लां दे नाल तख्त साहिब शोभा पा रहे ने तो उत्थे रात नूं जिहड़ी एक तरह दे नाल कह सकते हैं कि इत्थे लाइटिंग का प्रबंध किया होया है, लड़ियां लगाईयां होईयां ने जां समुची डेकोरेशन की हुई है। ये भी एक वक्री चीज़ है जिहड़ी अपने आप दे विच खिच पाउंदी है। तां इधरले पासे देख सकते हो संगतां दे वल्लों किवें प्रशादा पानी छकिया जा रहा है और बड़ी शरधा भावना दे नाल, बड़ी हलेमी दे नाल इस जगह के उपर इस पावन अस्थान के दर्शन दीदारे किए जा रहे हैं। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हो, मैं रजिंदर सिंह ਸਭਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ रूप दे विच वख-वख तरीकों के नाल मनाउंदे सन। इत्थों तक भी इनफॉर्मेशन है कि एक दूजे के उपर गंदा पानी सुट्टिया जाता सी, एक दूजे के नाल उन्हां लोकां दे वल्लों होली के दिनां दे विच बुरा व्यवहार किया जाता सी। इत्थों तक कि जिहड़े जरवाने लोग होया करदे सी वो अपनी ऐशो इशरत वास्ते जिहड़ियां सवाणियां होया करदियां सी, धीआं होया करदियां सी गरीब घराणियां दे नाल संबंधित, तो उन्हां धीआं नूं भी किते ना किते उठा के अपने महिलां दे विच पालिया करदे सन। पर जदों खालसे दा ये होली तो दिन तब्दील होके होले ते महल्ले दा रूप धारण कर जांदा है तां गुरु साहब दे वल्लों एक नवेकला सिद्धांत अपने सिखां नूं जिहड़ा बख्शिया जांदा है कि जिहड़ा गुरु का खालसा है वो इन्हां दिनां दे विच खालसे दी धरती श्री आनंदपुर साहिब दे विच तेगां दे जोर दिखावेगा, नेजाबाजी दे गतकाबाजी ते शस्त्रबाजी दे जोर दिखाया जाया करनगे। खालसा जिस दा बहुत गूढ़ा संबंध शस्त्रां दे नाल रहा है, घोड़सवारी दे नाल रहा है, नेजाबाजी दे नाल रहा है, वो इस पावन धरती ते तमाम सारे कौतक दिखाया करेगा। पर जिहड़ा अज दा होले महल्ले दे नाल जुड़िया होया कह सकते हैं कि संगतां दे मनां दे विच शरधा बनी हुई है, भावना बनी हुई है इस धरती के उपर आके तो वो तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। मेरे पिछले पासे इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब जिसनूं कह सकते हैं कि वक्रे तरीके दे नाल इत्थों दे निज़ाम दे वल्लों प्रबंध दे वल्लों जो गुरु घर दे प्रबंध संभालण वाले जिम्मेवार सेवादार ने उन्हां दे वल्लों सजाया होया है। और लगातार कई दिनों तो गुरबाणी दा कीर्तन ढाडी रागी दरबार लगातार देखण नूं मिल रहे हैं और वड्डी तादाद दे विच तस्वीरां दे विच भी देख सकते हो कि जिस तरीके दे नाल तख्त श्री केसगढ़ साहिब शोभा पा रहा है, सुशोभित है। तो इस जगह के उपर दुनिया भर दे विचों काले नीले पीले सिरां दे उपर सोहणे दस्तारे सजा के गुरु कीआं संगतां इस पावन पवित्र धरती के उपर आके होले महल्ले के दिनां दे विच हाज़री लवा रही ने। और किते ना किते निहंग सिंह फौजां दे वल्लों भी इस चीज़ नूं याद किया जा रहा है और
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ SGPC ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ
ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ, ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ SGPC ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ
ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ
ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
बुरा व्यवहार किया जाता सी। इत्थों तक कि जिहड़े जरवाणे लोग होया करते सी वो अपनी ऐशो इशरत वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ कह सकते हैं कि संगतां दे मनां दे विच शरधा बनी हुई है, भावना बनी हुई है इस धरती के उपर आके, तो वो तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। मेरे पिछले पासे इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि तखत श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब जिस नूं कह सकते हैं कि वक्रे तरीके दे नाल इत्थों दे निज़ाम दे वलों प्रबंध दे वलों जो गुरु घर दे प्रबंध संभालण वाले जिम्मेवार सेवादार ने उन्हां दे वलों सजाया होया है। और लगातार कई दिनों तो गुरबाणी दा कीर्तन ढाडी रागी दरबार लगातार देखण नूं मिल रहे ने। और वड्डी तादाद दे विच तस्वीरां दे विच भी देख सकते हो कि जिस तरीके दे नाल तखत श्री केसगढ़ साहिब शोभा पा रहा है, सुशोभित है। तो इस जगह के उपर दुनिया भर के विचों काले नीले पीले सिरां के उपर सोहने दस्तारे सजा के गुरु कीआं संगतां इस पावन पवित्र धरती के उपर आके होले महल्ले के दिनां दे विच हाज़री लवा रही ने। और किते ना किते निहंग सिंह फौजां दे वल्लों भी इस चीज़ नूं याद किया जा रहा है। और ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ किन्नी वड्डी तादाद दे विच सिख संगत गुरु पातशाह महाराज जी दे दर्शन दीदार करन वास्ते शोभा पाउंदी नज़र आउंदी है। तमाम सारियां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि लंबी कतार लगी हुई है, लंबी लाइन दे विच संगतां उडीक दे विच ने कि कदों गुरु पातशाह महाराज जी दे दीदार होणगे, कदों उस पावन अस्थान नूं नतमस्तक होवांगे जिस जगह दे उपर गुरु पातशाह महाराज जी दे बहुत गूढ़े संबंध रहे ने, जिस पावन धरती के उपर गुरु पातशाह महाराज जी ने जिंदगी का बहुता समा गुजरान किया। इस धरती के उपर जिहड़े लोग जात पात ते वर्ण वंड के झंझट दे विच वंडे पए सन, उन्हां नूं एक जगह के उपर गुरु पातशाह महाराज जी ने इत्थे ही इकत्तर किया सी। इत्थे ही खालसे ने तेगां दे जोर दिखाए ने, इत्थे ही गुरु पातशाह महाराज जियां दे उपर ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ अनजान व्यक्ति दे कोलों किसी प्रकार की कोई जिहड़ी खाण वाली चीज़ है, चाहे वह प्रसाद हो, चाहे गुरु का लंगर किसी अनजान व्यक्ति दे वलों किसी पुरुष नूं संगत नूं दिता जाता है तो वह ना छके। ते नाल ही नशे का सेवन करने वाले उन्हां लोकां नूं भी खास ताकीद की गई है कि किसी प्रकार का सेवन करके गुरु पातशाह महाराज जी के दर के उपर ना आया जावे। और इसे ही पावन धरती के उपर एक नवा संदेश ये भी जारी किया गया है कि जिवें पिछले समय के दरम्यान जदों इस तो पहला होला महल्ला संगत दे वलों खालसे दे वलों मनाया जाता है तो उन्हां दे दरम्यान
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ट्रैक्टर मॉडिफाई करवा के वड्डे बूफर लगवा के और इत्थे शोर शराबा करते नज़र आते हैं, जां अपने निजी वहीकलों के राही बुलेट होवे, मोटरसाइकिल, स्पलैंडर या कोई भी किसी प्रकार का भी कोई वहीकल होवे तो उन्हां दे राही उन्हां दे वल्लों सलैंसरां दे पटाके मरवाए जाते हैं। और इस चीज़ के मद्देनज़र जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समुचे निज़ाम के वलों खास हदायतां कीतियां गईयां ने, जथेदार साहबान के वलों खास हदायतां कीतियां गईयां ने, ते किते ना किते पुलिस प्रशासन भी इस गल नूं लैके अलर्ट नज़र आउंदा है। कोई भी अजिहा शख्स जो गुरु पातशाह महाराज जी के दर के उपर आके किसी तरह की कोई शरारत करता है जां किसी ना किसी तरीके दे नाल कोई कले जां इस तरह दियां कुछ घटनावां वापरदियां ने जिहड़ियां समाज दे अंदर एक तरह दे नाल गलत मैसेज लैके जांदियां ने। और उन्हां लोकां वास्ते भी खास जिहड़े सुनेहे ने जारी किए गए ने कई दिनों तो लगातार। पर दूजे पासे गुरु पातशाह महाराज के पावन चरनां दे विच रागी ढाडी दरबार, कीर्तन दरबार और कवीश्वरी दरबार लगातार कई दिनों तो चलते आते हैं कि जी संगत है जां जी नवी पीढ़ी है वो खालसे के इतिहास तो जाणू किवें हो सके और उस पावन इतिहास के नाल किवें जुड़ सके। ये तमाम सारियां तस्वीरां दे विच तुसीं खुद ही देश विदेश के विच बैठे हुए भी TV 84 के माध्यम के राही तगाजा लगा सकते हो कि कितनी वड्डी तादाद दे विच सिख संगत अपनी शरधा भावना लैके होले महल्ले के इस पावन दिन के उपर खालसे के जंगी करतबां नूं मुख रखदियां होइयां इस पावन धरती के दर्शन दीदार की भावना लैके आए ने। ये तमाम सारियां तस्वीरां तुहाडे नाल तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब दियां साझियां कर रहे हैं। और इस वीडियो नूं जो भी खालसा पंथ के तमाम सारे सिद्धांतां दे नाल जुड़िया होया है उन्हां लोकां तक अगे वध तों वध सांझी जरूर करो, क्योंकि ये खालसे का बहुत बड़ा दिन है। तो जदों भी खालसे का कोई अजिहा दिन मनाया जाता है तो उस वक्त जिहड़े खालसे के सिੱਖੀ सिद्धांत दुनिया तो निराले ते दुनिया तो विलखण करके मन्ने जाते हैं तो उन्हां सिद्धांतां दे भी खास माने जिहड़े ने गुरु पातशाह महाराज जी के वलों अपने सिखां नूं बख्शे गए ने। TV 84 के माध्यम के राही तुहाडे नाल तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब तो होले दीयां तस्वीरां साझियां कर रहे हाँ। इधरले पासे दीयां तस्वीरां भी तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं। इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब विखे जिहड़ी संगत दूर दरेडियां तो देश विदेशों तो नकमस्तक होने वास्ते आई है उन्हां दे वल्लों किन्नी वड्डी तादाद दे विच इत्थे अपने जिहड़े वहीकल ने वो खड़े किए गए ने। ट्रैक्टर ट्रालियां दे उपर संगतां तैनात होकर अपने निजी वहीकलों के उपर संगतां तैनात होकर आईयां ने। और नाल ही जिक्रयोग है जदों असीं पुरातन इतिहास गुरु पातशाह महाराज जी का पढ़ते हैं तो उस वक्त ये भी जिक्र मिलता है कि संगतां दूर दरेडे तो जदों आउंदियां सन तां एक जथे दे वहीर के रूप दे विच इस धरती के उपर आके कई दिन कई समा इस जगह के उपर आके गुजारदियां सी। तां बिल्कुल उस तरह के नाल चाहे अज तकनीकी योगा वहीकलों के राही पंध तय किया जा सकता है तो इस पंध नूं तय करके संगतां दे वल्लों वड्डियां कनातां वड्डे टेंट तंबू ला के और लंगरां दा प्रबंध आपो अपनी वित के अनुसार किया होया है। जिथे पेट की भुख नूं मटाउण वास्ते लंगरां दा जिक्र मिलदा कि संगतां दे वल्लों वख-वख तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ संगत नूं दर्शन करन आए सेवकां नूं लंगर छकाया जाना। तो उत्थे नाल ये भी जिक्र है कि दस्तारां दे लंगर लगाए जा रहे हैं, किताबां पढ़न दे लंगर लगाए जा रहे हैं, किताबां खरीदण दे लंगर लगाए जा रहे हैं। और नाल ही जिहड़े इत्थे वड्डे लंगर गुरबाणी इतिहास जां कीर्तन दे भी देखे जा सकते हैं। गुरु पातशाह महाराज जी का जिहड़ा सिੱਖੀ सिद्धांत है तो इधरले पासे श्री आनंदपुर साहिब की जिहड़ी पावन धरती है नीले पीले निशान साहिबां दे नाल एक तरह के नाल सुशोभित है, शोभा पा रही है। और इत्थे देखा जा सकता है कि खुद ही क्यासराई लाई जा सकती है कि कई मील जिहड़ा लंबा संगतां दे वल्लों
ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ, ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ
जो गुरु पातशाह महाराज जी के दर के उपर आके किसी तरह की कोई शरारत करता है जां किसी ना किसी तरीके दे नाल कोई कले जां इस तरह दियां कुछ घटनावां वापरदियां ने जिहड़ियां समाज दे अंदर एक तरह के नाल गलत मैसेज लैके जांदियां ने और उन्हां लोकां वास्ते भी खास जिहड़े सुनेहे ने जारी किए गए ने कई दिनों तो लगातार। पर दूजे पासे गुरु पातशाह महाराज के पावन चरणों के विच रागी ढाडी दरबार कीर्तन दरबार और कवीश्वरी दरबार लगातार कई दिनों तो चलते आउंदे ने कि जिहड़ी संगत है जां जिहड़ी नवीं पीढ़ी है वो खालसे के इतिहास तो जाणू किवें हो सके और उस पावन इतिहास के नाल किवें जुड़ सके। ये तमाम सारियां तस्वीरां दे विच तुसीं खुद ही देश विदेश के विच बैठे हुए भी TV 84 के माध्यम के राही तगाजा लगा सकते हो कि कितनी वड्डी तादाद दे विच सिख संगत अपनी शरधा भावना लैके होले महल्ले के इस पावन दिन के उपर खालसे के जंगी करतबां नूं मुख रखदियां होइयां इस पावन धरती के दर्शन दीदार की भावना लैके आए ने। ये तमाम सारियां तस्वीरां तुहाडे नाल तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब दियां साझियां कर रहे हैं और इस वीडियो नूं जो भी खालसा पंथ के तमाम सारे सिद्धांतां दे नाल जुड़िया होया है उन्हां लोकां तक अगे वध तों वध साझी जरूर करो क्योंकि ये खालसे का बहुत वड्डा दिन है। तो जदों भी खालसे का कोई अजिहा दिन मनाया जाता है तो उस वक्त जिहड़े खालसे के सिੱਖੀ सिद्धांत दुनिया तो निराले ते दुनिया तो विलखण करके मन्ने जाते ने ते उन्हां सिद्धांतां दे भी खास माने जिहड़े ने गुरु पातशाह महाराज जी दे वल्लों अपने सिखां नूं बख्शे गए ने। TV 84 के माध्यम के राही तुहाडे नाल तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब तो होले दीयां तस्वीरां साझियां कर रहे हाँ। इधरले पासे दीयां तस्वीरां भी तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं। इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब विखे जिहड़ी संगत दूर दरेडियां तो देश विदेशों तो नतमस्तक होने वास्ते आई है उन्हां दे वल्लों कितनी वड्डी तादाद दे विच इत्थे अपने जिहड़े वहीकल ने वो खड़े किए गए ने। ट्रैक्टर ट्रालियां दे उपर संगतां तैनात होकर अपने निजी वहीकलों के उपर संगतां तैनात होकर आईयां ने और नाल ही जिक्रयोग है जदों असीं पुरातन इतिहास गुरु पातशाह महाराज जी का पढ़ते हैं तो उस वक्त ये भी जिक्र मिलता है कि संगतां दूर दरेडे तो जदों आउंदियां सन तां एक जथे दे वहीर दे रूप दे विच इस धरती के उपर आके कई दिन कई समा इस जगह के उपर आके गुजारदियां सी। तां बिल्कुल उस तरह के नाल चाहे अज तकनीकी योगा वहीकलों के राही पंध तय किया जा सकता है तो इस पंध नूं तय करके संगतां दे वल्लों वड्डियां कनातां वड्डे टेंट तंबू ला के और लंगरां दा प्रबंध आपो अपनी वित्त के अनुसार किया होया है। जिथे पेट की भुख नूं मटाउण वास्ते लंगरां दा जिक्र मिलदा कि संगतां दे वल्लों वख-वख तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ संगत नूं दर्शन करन आए सेवकां नूं लंगर छकाया जाना। तो उत्थे नाल ये भी जिक्र है कि दस्तारां दे लंगर लगाए जा रहे हैं, किताबां पढ़न दे लंगर लगाए जा रहे हैं, किताबां खरीदण दे लंगर लगाए जा रहे हैं और नाल ही जिहड़े इत्थे वड्डे लंगर गुरबाणी इतिहास जां कीर्तन दे भी देखे जा सकते हैं। गुरु पातशाह महाराज जी का जिहड़ा सिੱਖੀ सिद्धांत है तो इधरले पासे श्री आनंदपुर साहब की जिहड़ी पावन धरती है नीले पीले निशान साहिबां दे नाल एक तरह के नाल सुशोभित है, शोभा पा रही है और इत्थे देखा जा सकता है कि खुद ही क्यास राही लाई जा सकती है कि कई मील जिहड़ा लंबा संगतां दे वल्लों लंगर लगा के आने वाले श्रद्धालुओं के वास्ते प्रबंध किए हुए ने ते नाल ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधों के विच भी वड्डा इजाफा देखा जा सकता है कि किस तरीके दे नाल पूरी मेनटेनेंस करने वास्ते जां इस तरह की कोई भी इस जगह के उपर घटना ना वापरे तो उसते भी पुख्ता प्रबंध पुलिस प्रशासन के SGPC के नज़र आउंदे ने। और ये चारे पासे दियां तस्वीरां श्री आनंदपुर साहब दियां तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं कि संगतां दे वल्लों हर वर्ग के हर धर्म के लोगों के वल्लों आपो अपनी वित्त के अनुसार जिथे लंगर लगाए जा रहे हैं तो उत्थे जिहड़ियां मैडिकल सहूलतां प्रदान कीतियां जा रही ने। विशाल खूनदान कैंप लगा के अपनियां सेवावां ने जिहड़ियां उन्हां नूं अदा किया जा रहा है और इन्हां तमाम सारियां तस्वीरां दे विच
कह सकते हैं कि असी खुद तगाड़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके दे नाल इत्थे संगतां दे वल्लों सेवावां कीतियां जा रही ने, जिहड़े दूर दरेडे तो श्रद्धालु आ रहे ने और उन्हां वास्ते आओ भगत की जा रही है। एक अजिही तस्वीर तुहाडे नाल साझी करना चाहना जिहड़ी सिख कौम की लंबे समय की मंग है। कौमी इंसाफ मोर्चा की अगवाई दे विच जिहड़ा बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई नूं लैके मोर्चा लगा होया, तां इत्थे खास एक बैनर वो भी शोभा पा रहा है जिहड़ा चंडीगढ़ चलो दा होका दे रहा है, आवाज़ा दे रहा है। और इसे दे तहत तुसीं देख सकते हो कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ तस्वीरां लगा के ਜਿਹੜੇ बंदी ਸਿੰਘ सरकार दे वल्लों ਸਮੁੱਚੇ निज़ाम दे वल्लों तय कीतियां सजावां ने, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तकरीबन पूरियां कीतियां होया 30-30 साल का समा जिहड़ा गुजर चुका है। और इसे दे हक दे विच, इसे दी हमायत दे विच बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का भी एक नारा खालसे की जन्म भूमि तो दिता जा रहा है कि उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई किस तरीके दे नाल करवाई जा सकती है। तखत श्री केसगढ़ साहिब की एक नवेकली ते एक वक्री शान रात के समय के दरम्यान भी देखण योग होवेगी। जिस तरीके दे नाल जिथे फुल्लां दे नाल तख्त साहिब शोभा पा रहे ने, तो उत्थे रात नूं जिहड़ी एक तरह दे नाल कह सकते हैं कि इत्थे लाइटिंग का प्रबंध किया होया है, लड़ियां लगाईयां होईयां ने जां समुची डेकोरेशन की हुई है। ये भी एक वक्री चीज़ है जिहड़ी अपने आप दे विच खिच पाउंदी है। तां इधरले पासे देख सकते हो संगतां दे वल्लों किवें प्रशादा पानी छकिया जा रहा है और बड़ी शरधा भावना दे नाल, बड़ी हलेमी दे नाल इस जगह दे उपर इस पावन अस्थान दे दर्शन दीदारे कीते जा रहे ने। TV 84 दे नाल जुड़े हो, मैं रजिंदर सिंह सबराज। ये गल कीती जावे तां होले महल्ले दे दिन चलदे पए ने और होले महल्ले दे नाल खालसे दा ते सिख कौम दा बहुत गूढ़ा संबंध रहा है। इसे नूं लैके इन्हां होले महल्ले दे दिनां दे विच सिखां दी सब तो पावन ते मुकद्दस धरती श्री आनंदपुर साहिब तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे विच वड्डी तादाद दे विच दुनिया भर दे विचों जिहड़ियां सिख संगतां ने इत्थे नतमस्तक होण वास्ते आउंदियां ने। तां इसे नूं लैके जिहड़ा अज दा मनमोहक दृश्य है होले महल्ले दे दिन दे नाल जुड़िया होया, ते ओह तस्वीरां भी तुहाडे नाल साझीआं करदे हैं कि किस तरीके दे नाल खालसे दी इस पावन धरती दे उपर जिहड़ा गुरु साहब दे वल्लों एक नवेकला ते वखरा सिद्धांत शुरू किया गया सी, जिस नूं दुनिया दे लोक होली दे रूप दे विच वख-वख तरीकिਆਂ दे नाल मनाउंदे सन। इत्थों तक भी इनफॉर्मेशन है कि एक दूजे दे उपर गंदा पानी सुट्टिया जांदा सी, एक दूजे दे नाल उन्हां लोकां दे वल्लों होली दे दिनां दे विच बुरा व्यवहार किया जांदा सी। इत्थों तक कि जिहड़े जरवाणे लोग होया करदे सी वो अपनी ऐशो इशरत वास्ते जिहड़ियां सवाणियां होया करदियां सी, धीआं होया करदियां सी गरीब घराणिਆਂ दे नाल संबंधित, तो उन्हां धीआं नूं भी किते ना किते उठा के अपने महिलां दे विच पालिया करदे सन। पर जदों खालसे दा ये होली तो दिन तब्दील होके होले ते महल्ले का रूप धारण कर जाता है, तो गुरु साहब दे वल्लों एक नवेकला सिद्धांत अपने सिखां नूं जिहड़ा बख्शिया जाता है कि जिहड़ा गुरु का खालसा है वो इन्हां दिनां दे विच खालसे की धरती श्री आनंदपुर साहिब दे विच तेगां दे जोर दिखावेगा, नेजाबाजी दे गतकाबाजी ते शस्त्रबाजी दे जोर दिखाया जाया करनगे। खालसा जिस दा बहुत गूढ़ा संबंध शास्त्रां दे नाल रहा है, घोड़सवारी दे नाल रहा है, नेजाबाजी दे नाल रहा है, वो इस पावन धरती ते तमाम सारे कौतक दिखाया करेगा। पर जिहड़ा अज दा होले महल्ले दे नाल जुड़िया होया कह सकते हैं कि संगतां दे मनां दे विच शरधा बनी हुई है, भावना बनी हुई है इस धरती के उपर आके, तो तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। मेरे पिछले पासे इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब जिसनूं कह सकते हैं कि वक्रे तरीके दे नाल इत्थों दे निज़ाम दे वलों प्रबंध दे वलों जो गुरु घर दे प्रबंध संभालण वाले जिम्मेवार सेवादार ने उन्हां दे वलों सजाया होया है। और लगातार कई दिनों तो गुरबाणी दा कीर्तन ढाडी रागी दरबार लगातार देखण नूं मिल रहे ने और वड्डी तादाद दे विच तस्वीरां दे विच भी देख सकते हो कि जिस तरीके दे नाल
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ
ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ SGPC ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਏ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ, ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
तख्त साहब के अगले पासे दियां भी तुहाडे नाल साझीआं कर दिंदे कि इधरले पासे किन्नी वड्डी तादाद दे विच सिख संगत गुरु पातशाह महाराज जी के दर्शन दीदार करने वास्ते शोभा पाउंदी नज़र आउंदी है। तमाम सारियां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि लंबी कतार लगी हुई है, लंबी लाइन दे विच संगतां उडीक दे विच ने कि कदों गुरु पातशाह महाराज जी के दीदार होणगे, कदों उस पावन अस्थान नूं नतमस्तक होवांगे जिस जगह के उपर गुरु पातशाह महाराज जी के बहुत गूढ़े संबंध रहे ने, जिस पावन धरती के उपर गुरु पातशाह महाराज जी ने जिंदगी का बहुता समा गुजरान किया। इस धरती के उपर जिहड़े लोग जात पात ते वर्ण वंड के झंझट दे विच वंडे पए सन, उन्हां नूं एक जगह के उपर गुरु पातशाह महाराज जी ने इत्थे ही इकत्तर कीता सी। इत्थे ही खालसे ने तेगां दे जोर दिखाए ने, इत्थे ही गुरु पातशाह महाराज जी के उपर वो भी समा आया है जदों सतगुरां ने आनंदपुर दे किले नूं छड्ड के अगे वाले रवानगी की सी। ते तमाम सारियां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि संगतां होले महल्ले नूं मनाउण वास्ते किन्नी वड्डी शरधा भावना, किन्नी वड्डी उत्सुकता लैके पुज्जियां होईयां ने ते नाल खास कुछ हदायतां भी उन्हां लोकां वास्ते लिखियां होईयां ने जिहड़े नशे का सेवन करते हैं। और नाल ही ये भी जिक्र किया गया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति दे कोलों किसी प्रकार की कोई जिहड़ी खाण वाली चीज़ है, चाहे वह प्रसाद होवे, चाहे गुरु का लंगर किसी अनजान व्यक्ति दे वल्लों किसी पुरुष नूं संगत नूं दिता जाता है तो वह ना छके। ते नाल ही नशे का सेवन करने वाले उन्हां लोकां नूं भी खास ताकीद की गई है कि किसी प्रकार का सेवन करके गुरु पातशाह महाराज जी के दर के उपर ना आया जाए। और इसे ही पावन धरती के उपर एक नवा संदेश ये भी जारी किया गया है कि जिवें पिछले समय के दरम्यान जदों इस तो पहला होला महल्ला संगत दे वल्लों खालसे दे वल्लों मनाया जाता है तो उन्हां दे दरम्यान कुछ इस तरह दीयां अणसुखावियां घटनावां वापरदियां ने जिहड़ियां किते ना किते मन नूं हिरदे नूं वलूंदर के जरूर रखदियां ने। और उन्हां दे मद्देनज़र जिहड़े लोग जां जिहड़े इत्थे नौजवान ट्रैक्टरां नूं मॉडिफाई करवा के वड्डे बूफर लगवा के और इत्थे शोर शराबा करते नज़र आउंदे ने, जां अपने निजी वहीकलों के राही बुलेट होवे, मोटरसाइकिल, स्पलैंडर जां कोई भी किसी प्रकार का भी कोई वहीकल होवे ते उन्हां दे राही उन्हां दे वल्लों सलैंसरां दे पटाके मरवाए जाते हैं। और इसे चीज़ के मद्देनज़र जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समुचे निज़ाम के वल्लों खास हदायतां कीतियां गईयां ने, जथेदार साहबान के वल्लों खास हदायतां कीतियां गईयां ने ते किते ना किते पुलिस प्रशासन भी इस गल नूं लैके अलर्ट नज़र आउंदा है। कोई भी अजिहा शख्स जो गुरु पातशाह महाराज जी के दर के उपर आके किसी तरह की कोई शरारत करता है जां किसी ना किसी तरीके दे नाल कोई कले जां इस तरह दीयां कुछ घटनावां वापरदियां ने जिहड़ियां समाज दे अंदर एक तरह दे नाल गलत मैसेज लैके जांदियां ने। और उन्हां लोकां वास्ते भी खास जिहड़े सुनेहे ने जारी किए गए ने कई दिनों तो लगातार। पर दूजे पासे गुरु पातशाह महाराज के पावन चरनां दे विच रागी ढाडी दरबार, कीर्तन दरबार और कवीश्वरी दरबार लगातार कई दिनों तो चलते आउंदे ने कि जिहड़ी संगत है जां जिहड़ी नवीं पीढ़ी है वो खालसे के इतिहास तो जाणू किवें हो सके और उस पावन इतिहास के नाल किवें जुड़ सके। ये तमाम सारियां तस्वीरां दे विच तुसीं खुद ही देश विदेश के विच बैठे हुए भी TV 84 के माध्यम के राही तगाजा लगा सकते हो कि कितनी वड्डी तादाद दे विच सिख संगत अपनी शरधा भावना लैके होले महल्ले के इस पावन दिन के उपर खालसे के जंगी करतबां नूं मुख रखदियां होइयां इस पावन धरती के दर्शन दीदार की भावना लैके आए ने। ये तमाम सारियां तस्वीरां तुहाडे नाल तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब दियां साझियां कर रहे हैं। और इस वीडियो नूं जो भी खालसा पंथ के तमाम सारे सिद्धांतां दे नाल जुड़िया होया है उन्हां लोकां तक अगे वध तों वध साझी जरूर करो क्योंकि ये खालसे का बहुत बड़ा दिन है। तो जदों भी खालसे का कोई अजिहा दिन मनाया जाता है तो उस वक्त जिहड़े खालसे के सिੱਖੀ सिद्धांत दुनिया तो निराले ते दुनिया तो विलखण करके मन्ने जाते हैं तो उन्हां सिद्धांतां दे भी खास माने जिहड़े ने गुरु पातशाह महाराज जी के वल्लों अपने सिखां नूं बख्शे गए ने। TV 84 के माध्यम के राही
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ SGPC ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ
ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ
ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਕਈ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ
ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ
ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ, ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ, ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ SGPC ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ, ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ SGPC ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ
बैनर ਉਹ ਵੀ शोभा पा रहा है, ਜਿਹੜਾ चंडीगढ़ चलो ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। और ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ, ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ
श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब दियां साझियां कर रहे हैं। और इस वीडियो नूं जो भी खालसा पंथ दे तमाम सारे सिद्धांतां दे नाल जुड़िया होया है उन्हां लोकां तक अगे वध तों वध साझी जरूर करो, क्योंकि ये खालसे दा बहुत वड्डा दिन है। तो जदों भी खालसे दा कोई अजिहा दिन मनाया जाता है तो उस वक्त जिहड़े खालसे दे सिੱਖੀ सिद्धांत दुनिया तो निराले ते दुनिया तो विलखण करके मन्ने जाते ने ते उन्हां सिद्धांतां दे भी खास माने जिहड़े ने गुरु पातशाह महाराज जी दे वल्लों अपने सिੱਖਾਂ नूं बख्शे गए ने। TV 84 के माध्यम के राही तुहाडे नाल तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब तो होले दीआं तस्वीरां साझियां कर रहे हाँ। इधरले पासे दीआं तस्वीरां भी तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं। इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब विखे जिहड़ी संगत दूर दरेडियां तो देश विदेशों तो नतमस्तक होने वास्ते आई है, उन्हां दे वल्लों किन्नी वड्डी तादाद दे विच इत्थे अपने जिहड़े वहीकल ने वो खड़े कीते गए ने। ट्रैक्टर ट्रालियां दे उपर संगतां तैनात होकर अपने निजी वहीकलों के उपर संगतां तैनात होकर आईयां ने। और नाल ही जिक्रयोग है जदों असीं पुरातन इतिहास गुरु पातशाह महाराज जी का पढ़ते हैं तो उस वक्त ये भी जिक्र मिलता है कि संगतां दूर दरेडे तो जदों आउंदियां सन तां एक जथे दे वहीर दे रूप दे विच इस धरती के उपर आके कई दिन कई समा इस जगह के उपर आके गुजारदियां सी। तां बिल्कुल उस तरह के नाल चाहे अज तकनीकी जोगा वहीकलों के राही पंध तय किया जा सकता है तो इस पंध नूं तय करके संगतां दे वल्लों वड्डियां कनातां वड्डे टेंट तंबू ला के और लंगरां दा प्रबंध आपो अपनी वित के अनुसार किया होया है। जिथे पेट की भुख नूं मिटाउण वास्ते लंगरां दा जिक्र मिलदा कि संगतां दे वल्लों वख-वख तरीकिਆਂ दे नाल जिहड़ा संगत नूं दर्शन करन आए सेवकां नूं लंगर छकाया जाना। तो उत्थे नाल ये भी जिक्र है कि दस्तारां दे लंगर लगाए जा रहे ने, किताबां पढ़न दे लंगर लगाए जा रहे ने, किताबां खरीदण दे लंगर लगाए जा रहे ने। और नाल ही जिहड़े इत्थे वड्डे लंगर गुरबाणी इतिहास जां कीर्तन दे भी देखे जा सकते हैं। गुरु पातशाह महाराज जी का जिहड़ा सिੱਖੀ सिद्धांत है तो इधरले पासे श्री आनंदपुर साहिब की जिहड़ी पावन धरती है नीले पीले निशान साहिबां दे नाल एक तरह के नाल सुशोभित है, शोभा पा रही है। और इत्थे देखा जा सकता है कि खुद ही क्यास राही लाई जा सकती है कि कई मील जिहड़ा लंबा संगतां दे वल्लों लंगर लगा के आने वाले श्रद्धालुओं के वास्ते प्रबंध किए हुए ने। ते नाल ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधों के विच भी वड्डा इजाफा देखा जा सकता है कि किस तरीके दे नाल पूरी मेनटेनेंस करन वास्ते जां इस तरह की कोई भी इस जगह के उपर घटना ना वापरे तो उसते भी पुख्ता प्रबंध पुलिस प्रशासन के SGPC के नज़र आउंदे ने। और ये चारे पासे दियां तस्वीरां श्री आनंदपुर साहिब दियां तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं कि संगतां दे वल्लों हर वर्ग दे हर धर्म दे लोकां दे वल्लों आपो अपनी वित दे अनुसार जिथे लंगर लगाए जा रहे हैं तो उत्थे जिहड़ियां मैडिकल सहूलतां प्रदान कीतियां जा रही ने। विशाल खूनदान कैंप लगा के अपनियां सेवावां ने जिहड़ियां उन्हां नूं अदा किया जा रहा है। और इन्हां तमाम सारियां तस्वीरां दे विच कह सकते हैं कि असी खुद तगाड़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके दे नाल इत्थे संगतां दे वल्लों सेवावां कीतियां जा रही ने। जिहड़े दूर दरेडे तो श्रद्धालु आ रहे ने और उन्हां वास्ते आओ भगत की जा रही है। एक अजिही तस्वीर तुहाडे नाल साझी करना चाहना जिहड़ी सिख कौम की लंबे समय की मंग है। कौमी इंसाफ मोर्चा की अगवाई दे विच जिहड़ा बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई नूं लैके मोर्चा लगा होया तो इत्थे खास एक बैनर वो भी शोभा पा रहा है जिहड़ा चंडीगढ़ चलो दा होका दे रहा है, आवाज़ा दे रहा है। और इसे दे तहत तुसी देख सकते हो कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ दियां वख-वख तस्वीरां लगा के जिहड़े बंदी ਸਿੰਘ सरकार दे वल्लों समुचे निज़ाम दे वल्लों तय कीतियां सजावां ने तां उन्हां नूं तकरीबन पूरियां कीतियां होया 30 साल का समा जिहड़ा गुजर चुका है। और इसे दे हक दे विच इसे दी हमायत दे विच बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई का भी एक नारा खालसे की जन्म भूमि तो दिता जा रहा है कि उन्हां ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई किस तरीके दे नाल करवाई जा सकती है।
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ, ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
देख सकते हो कि लंबी कतार लगी हुई है, लंबी लाइन दे विच संगतां उਡੀਕ दे विच ने कि कदों गुरु पातशाह महाराज जी दे दीदार होणगे, कदों उस पावन अस्थान नूं नतमस्तक होवांगे जिस जगह के उपर गुरु पातशाह महाराज जी दे बहुत गूढ़े संबंध रहे ने, जिस पावन धरती के उपर गुरु पातशाह महाराज जी ने जिंदगी का बहुता समा गुजरान किया। इसे धरती के उपर जिहड़े लोग जात पात ते वर्ण वंड के झंझट दे विच वंडे पए सन, उन्होंने एक जगह के उपर गुरु पातशाह महाराज जी ने इत्थे ही इकत्तर किया सी। इत्थे ही खालसे ने तेगां दे जोर दिखाए ने, इत्थे ही गुरु पातशाह महाराज जियां दे उपर वो भी समा आया है जदों सतगुरां ने आनंदपुर दे किले नूं छड्ड के अगे वाले रवानगी की सी। ते तमाम सारियां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि संगतां होले महल्ले नूं मनाउण वास्ते किन्नी वड्डी शरधा भावना, किन्नी वड्डी उत्सुकता लैके पुज्जियां होईयां ने। ते नाल खास कुछ हदायतां भी उन्हां लोकां वास्ते लिखियां होईयां ने जिहड़े नशे का सेवन करते हैं। और नाल ही ये भी जिक्र किया गया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति दे कोलों किसी प्रकार की कोई जिहड़ी खाण वाली चीज़ है, चाहे वो प्रसाद होवे, चाहे गुरु का लंगर किसी अनजान व्यक्ति दे वल्लों किसी पुरुष नूं संगत नूं दिता जाता है तो वो ना छके। ते नाल ही नशे का सेवन करने वाले उन्हां लोकां नूं भी खास ताकीद की गई है कि किसी प्रकार का सेवन करके गुरु पातशाह महाराज जी के दर के उपर ना आया जाए। और इसे ही पावन धरती के उपर एक नवा संदेश ये भी जारी किया गया है कि जिवें पिछले समय के दरम्यान जदों इस तो पहला होला महल्ला संगत दे वल्लों खालसे दे वल्लों मनाया जाता है तो उन्हां दे दरम्यान कुछ इस तरह दीयां अणसुखावियां घटनावां वापरदियां ने जिहड़ियां किते ना किते मन नूं हिरदे नूं वलूंदर के जरूर रखदियां ने। और उन्हां दे मद्देनज़र जिहड़े लोग जां जिहड़े इत्थे नौजवान ट्रैक्टरां नूं मॉडिफाई करवा के वड्डे बूफर लगवा के और इत्थे शोर शराबा करते नज़र आउंदे ने, जां अपने निजी वहीकलों के राही बुलेट होवे, मोटरसाइकिल, स्पलैंडर या कोई भी किसी प्रकार का भी कोई वहीकल होवे तो उन्हां दे राही उन्हां दे वल्लों सलैंसरां दे पटाके मरवाए जाते हैं। और इसे चीज़ के मद्देनज़र जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समुचे निज़ाम के वल्लों खास हदायतां कीतियां गईयां ने, जथेदार साहबान के वल्लों खास हदायतां कीतियां गईयां ने, ते किते ना किते पुलिस प्रशासन भी इस गल नूं लैके अलर्ट नज़र आउंदा है। कोई भी अजिहा शख्स जो गुरु पातशाह महाराज जी के दर के उपर आके किसी तरह की कोई शरारत करता है जां किसी ना किसी तरीके दे नाल कोई कले जां इस तरह दियां कुछ घटनावां वापरदियां ने जिहड़ियां समाज दे अंदर एक तरह के नाल गलत मैसेज लैके जांदियां ने। और उन्हां लोकां वास्ते भी खास जिहड़े सुनेहे ने जारी किए गए ने कई दिनों तो लगातार। पर दूजे पासे गुरु पातशाह महाराज के पावन चरणों के विच रागी ढाडी दरबार, कीर्तन दरबार और कवीश्वरी दरबार लगातार कई दिनों तो चलते आउंदे ने कि जिहड़ी संगत है जां जिहड़ी नवीं पीढ़ी है वो खालसे के इतिहास तो जाणू किवें हो सके और उस पावन इतिहास के नाल किवें जुड़ सके। ये तमाम सारियां तस्वीरां दे विच तुसीं खुद ही देश विदेश के विच बैठे हुए भी TV 84 के माध्यम के राही तगाजा लगा सकते हो कि कितनी वड्डी तादाद दे विच सिख संगत अपनी शरधा भावना लैके होले महल्ले के इस पावन दिन के उपर खालसे के जंगी करतबां नूं मुख रखदियां होइयां इस पावन धरती के दर्शन दीदार की भावना लैके आए ने। ये तमाम सारियां तस्वीरां तुहाडे नाल तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब दियां साझियां कर रहे हैं। और इस वीडियो नूं जो भी खालसा पंथ के तमाम सारे सिद्धांतां दे नाल जुड़िया होया है उन्हां लोकां तक अगे वध तों वध साझी जरूर करो क्योंकि ये खालसे का बहुत वड्डा दिन है। तो जदों भी खालसे का कोई अजिहा दिन मनाया जाता है तो उस वक्त जिहड़े खालसे के सिੱਖੀ सिद्धांत दुनिया तो निराले ते दुनिया तो विलखण करके मन्ने जाते हैं तो उन्हां सिद्धांतां दे भी खास माने जिहड़े ने गुरु पातशाह महाराज जी के वल्लों अपने सिखां नूं बख्शे गए ने। TV 84 के माध्यम के राही तुहाडे नाल तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब तो होले दीयां तस्वीरां साझियां कर रहे हाँ। इधरले पासे दीयां तस्वीरां भी तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं। इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, SGPC ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ
ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ
ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ
ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ SGPC ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਗਾੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ